सत श्री अकाल जी। चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं शहरी स्वागत करती हूं। बुलेटिन का आगाज कर लैंदे हां हैडलाइनस दे नाल। बीसी के अंदरूनी हिस्से तो धुआं निकलने की उम्मीद। इस हफ्ते शनिवार ते एतवार का दिन रह सकता है धुएंदार। बीसी फेरीज ने टर्मिनल कीते एयर कंडीशनड। फेरी का इंतजार कर रहे यात्रियों को गर्मी तो बचने की अपील। शुक्रवार सवेर तो फेरी के लिए स्वैसन ते स्वेड्स बे जाण वालियां दे लई बुकिंग शुरू। बिना रिजर्वेशन तो जाण वालियां नूं हो सकती है मुश्किल। जिहदे खबरां विस्तार दे नाल अहम खबर। बीसी के अंदरूनी हिस्से दे विच धुआं रहन दे आसार बने हुए ने। खास करके इस हफ्ते शनिवार ते ऐतवार धुएं वाला हो सकता है, जिस करके लोगों को सेहत संबंधी मुश्किलां भी पैदा हो सकदियां ने। इसे लई धुएं दे विच साह लैण तो बचण दे लई लोकां नूं घरां दे अंदर रहण दी अपील की जा रही है। जंगली अग दा अमरीका ते अंदरूनी अग दा धुआं लोअर मेनलैंड ते बंद हो रहा है। आउण वाले हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हो सकता है कि हालात पहलां नालों कुछ ठीक हो जाण। इस हफ्ते के अंत में बीसी के दक्षिणी तट के रस्ते ते धुआं हो सकता है। ये गर्म भी रह सकता है, पर घट्टो घट्ट सानू खास करके धुएं वाली स्थितियों को सहन नहीं करना पिया। हुण तक बीसी तट दे हालांकि ये खत्म होने वाला है। अंदरूनी ते यूएस तो जंगल की अग का धुआं लोअर मेनलैंड से बंद हो रहा है। कुछ पूर्व अनुमान मॉडलों को वेखते हुए बीसी के दक्षिणी तट से धुआं स्क्वीज रहा है। पूरब ते दक्षिण पूरब तो धुआं हफ्ते के अंत में धुंध की दीवार पैदा करने की उम्मीद नजर आ रही है। मौसम माहर मिशेल यी ने कहा है कि दक्षिणी अंदरूनी हिस्से तो आने वाली जंगल की अग के ज्यादातर धुएं ने अल्बर्टा दे विच अपना रस्ता बना लिया है, पर जिवें कि हवा का उपरला वहाव शनिवार नूं पूर्वी दिशा वाल जांदा है, असीं हफ्ते के अंत विच वधेरे व्यापक धुआं वेखण जा रहे हां। इसका मतलब यह है कि धुंधला आसमान ते पहलां तो मौजूद सेहत स्थितियां वाले कुछ लोगों लई साह लेना मुश्किल होवेगा। डॉक्टर बॉनी हैनरी का कहना है कि धुआं फेफड़ियां ते काम का बोझ वधाउंदा है। हैनरी ने कहा है कि जिन्हां लोकां नूं दमा, पीओपी, दिल की बीमारी ते शुगर का रोग है, ते असीं ये भी जानते हैं कि गर्भवती औरतों को भी समस्या होंदी है। हैनरी ने लोगों को यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि वह ठंडे, हवादार ते साफ सुथरे स्थानों से अगले कुछ दिनों लिए जरूर रहन। यी ने कहा है कि वह धुआं टापू वाल वधदा रहेगा, पर अगले हफ्ते तक ये उस धुएं की माड़ी स्थिति को नहीं वेख सकेगा। यूबीसी के मौसम अनुसार खोज टीम अगले 72 घंटिया के विगड़ती स्थिति को दर्शाती है। शुक्रवार सवेर तक वातावरण कैनेडा ने मैट्रो वैनकूवर या फ्रेजर वैली ਲਈ हवा की गुणवत्ता की सलाह जारी नहीं की सी। इस दौरान बीसी वाइल्ड फायर सर्विस का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव के नाल अंदरूनी खेतरों के लिए थोड़ी जी बारिश भी आएगी, जो अग बुझाने के यत्नों में सहायता कर सकती है, पर इसका मतलब बिजली का खतरा होगा। सर्विस वालों का कहना है कि भयानक तापमान जिन्होंने जंगल की अग के खतरे की दर को बहुत ज्यादा बढ़ाया हुआ है, दे अगले हफ्ते भी ठंडे होने की उम्मीद है। घट्टो घट्ट हफ्ते के अंत में अंदरूनी खेतरों में जंगल की अग के धुएं को हवावां द्वारा साफ करने की भविष्यवाणी की गई है। बीसी में सरगर्म अग्गां की गिनती पिछले हफ्ते में डिग के 242 रह गई है, जिस में 36 चिंतावां भी शामिल ने। तो चैनल पंजाबी की रिपोर्ट। उधर जिमें जिमें लोअर मेनलैंड दे विच गर्मी वध रही है, उवें उवें बीसी फेरीज से जाण वालियां दी गिनती भी वध रही है। इसे करके बीसी फेरीज का इंतजार करने दे लई जिहड़े लोग लंबियां लंबियां कतारां लगा के खड़े हुए ने, उन्हां नूं पानी ते सनस्क्रीन लोशन ते सिर दे उत्ते टोपियां पाउण दी सलाह दी जा रही है। बेशक फेरी टर्मिनल्स एयर कंडीशन ने फिर भी गर्मी कारण लोगों की सेहत के उत्ते असर पै सकता है। हुण जे तुसीं अपना बचाव करना चाहुंदे हो तां फेरी की उड़ीक करन दे लई हाइड्रेट रहने के लिए भी तुहानूं लोड़ है, तो तुहानूं अपने उपाय खुद करने पैणगे। बीसी फेरीज का कहना है कि इसके कर्मचारी टर्मिनलों से लोगों से तिखी नज़र रखणगे तां जो ये सुनिश्चित किया जा सके कि वह ज़्यादा गर्म ना होण, क्योंकि वो किसी समुद्री जहाज़ से चढ़न की उम्मीद कर रहे हैं। जिवें कि दक्षिणी तट ते बाकी सूबियां दे बहुत सारे हीटवेव स्थापित हो रहे हैं। अगले कुछ दिनों के विच तापमान 30 दे विच वधण की उम्मीद है। फेरी टर्मिनल लॉन्ग वीकेंड करके यात्रियों नाल भरे हुए हैं। हालांकि उच्च मंग का मतलब है कि बहुत सारे लोग वीकेंड होने कारण घंटिया बद्धी लाइनां दे विच खड़े इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हां दा कोई होर उन्हां नूं लेना जाए। इस दे नाल उन्हां दीयां कारां दे विच उड़ीक करन वालियां दे लई बहुत चिंता हुई है, पर बीसी फेरीज का कहना है कि कुछ रिहायशां बना रहा है। कॉरपोरेशन के बड़ा मार्शल ने कहा है कि आम तौर पर असीं लोकां नूं टर्मिनलों ते इंतजार करते समय अपनी गड्डी के इंजन बंद रखण लई कहंदे हां, पर असीं निश्चित तौर पर यह भी जानते हैं कि लोग अपने एयर कंडीशनिंग नूं चालू रखना चाहुंदे ने। वो लोकां नूं गर्मी सहन वेले अपने नाल बहुत सारे पानी लियाउण दी याद दिवा रहे ने ते कहंदे ने कि भोजन ते परचून दीयां दुकानां इत्थे उपलब्ध ने। ये बहुत
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰਹਿਣ, ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲੋਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ BC ਫੈਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਫਸਟ ਏਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 911 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। BC ਫੈਰੀਜ਼ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮਿਡ ਤੱਕ ਫੁੱਲੀ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਸੀ। ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BC ਫੈਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਫ ਪੀਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਫੈਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਰੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੈਸਨ ਤੇ ਸਟਾਰਸ ਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਵੈਸਨ ਤੇ ਡਿਊਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸੈਲ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟ ਵਿਅਸਤ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੈਸਨ ਤੇ ਡਿਊਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਟਾਰਸ ਬੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਫੈਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਓਕਨੈਵਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਚੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ BC ਫੈਰੀਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਰੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਉਧਰ ਫੋਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ MPPs ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੋਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Sad to hear how much students are struggling right now because of the lack of supports in schools. And what we're actually seeing, though, despite the fact we know that students are struggling, is that the Conservative government, Doug Ford, they're actually refusing to make the investments or even demonstrate a plan for the upcoming school year that they're going to make our schools safe. They have not made any commitment to invest in hiring more adults or caring education workers in our schools, making our school sizes smaller. They've made no commitment to investing in ventilation systems to make our schools safer, and also no commitment to invest in mental health support that you really articulated in a fantastic way about how it's been such a struggle for students. So the Ford Conservative government is not making the right investments. They're not showing a plan, and beyond anything, in this last budget, in this year 2021, they actually put forward an $800 million cut to schools. This is not the investment. This is not the direction. This is not what our schools and teachers and students deserve. They deserve better, and the NDP is going to continue fighting for that. Thank you so much, Grethen. I think we all agree that our students and our educators deserve investments in our classrooms, not cuts as we head back into September. With that, I'd like to pass it over to our colleague, Kevin Yard, to share a few words as well. Thank you, Sarah. And I also want to thank Erica for her comments. It is depressing to hear what the state of the students is right now in Ontario. And it just seems to be getting worse because we really don't have a plan by this government. And we've been seeing a lot of parents and of school-age kids, they're frustrated because this government has provided no certainty as to what's going to happen in the fall. And we're going down the same path we did last year with upheaval with parents. And unfortunately, the Ford government, they're refusing to provide families with a clear and timely plan about what's going to happen in terms of going back to school and what back to school is going to be like. So we can't go back to what we did back in September because it was upheaval, basically what it was. Mums are
right now they're worried about having their kids go back to school. Is it going to be more than 15 students in the classroom? Are they going to come back home with COVID? What's going to happen? And in terms of getting vaccinated as well. एनडीपी आगू जगमीत सिंह ने ब्रिटिश कोलंबिया के कैमलूप्स के अंदर रेजिडेंशियल स्कूल की साइट का दौरा किया। इस स्कूल दे विच मई महीने दौरान 200 मूल निवासी बच्चों दी खबरां मिलियां सन। आओ सुनदे हां की कहंदे नजर आए जगमीत सिंह। And standing in front of the residential school, I'm struck by how hard it is to be here. A lot harder than I thought it would be. This is where it happened. I spoke with Viola, who's a survivor. And I just wanted to get another sense of what it was like. And we all knew about residential institutions as Canadians. This is something that we've heard about. It hit us differently as a country, I think, when we first found the 215 kids. There was shock. People were reeling. There was horror. This is where it happened, at this place. 215 little kids were killed. 215 little kids. As a country, this is our country's responsibility. And it's our responsibility to make it right. And what I've been so touched by across Canada, the memorials have shown that people care and people are demanding action. People have said it's not good enough for us to mourn. We have to mourn and we need to mourn, but it is not good enough to just show symbolically that we care. We have to do something to make this right. And a big part of this tour is to make that commitment. We have to get this right. And that means stopping the legal battles against kids right now. Indigenous kids right now are being fought in court by this government, by Justin Trudeau. Kids who have been found to be willfully and recklessly discriminated. This finding was made by the Canadian Human Rights Tribunal. The fact that despite this finding, Justin Trudeau is fighting these kids in court is continuing the same legacy. देखदे हां साडे सीनियर पत्रकार जसकरण सहोता दी गल अज दे दोस्तों अज दी गल कैनेडा दे विच कोविड दी चौथी वेव संबंधी। कैनेडा दे विच 3 कोरोना दीयां वेव्स आ चुकियां। पहलां जिहड़ियां बड़ियां खतरनाक सी, सब तो पहलां अप्रैल दे विच पिछले साल कोविड दी पहली वेव आई सी, जिहड़ी अप्रैल दे विच पीक दे उत्ते गई। रोज़ दा 1100 केस आउण लग पिया सी। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵੇਵ ਆਈ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਉਹ 10,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇਸ ਵਧੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਨ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਵ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇਵ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਦੇ ਲਈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਵੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਆਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਨਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਥ੍ਰੈਟ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲੀ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੋਰਕਾਸਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਟੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆ
ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 80.5% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 65.8% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 90% ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੜਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਜੇਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਸਾਇੰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਂਟੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ 2700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11,800 ਕੇਸ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ 14,29,937 ਟੋਟਲ ਰਿਪੋਰਟਡ ਕੇਸ ਨੇ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਾਂ ਅਗਸਤ 8 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 14,29,937 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਆ ਇਹ 14,32,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14,41,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ 8 ਅਗਸਤ ਦੇ ਤੱਕ, ਜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੱਕ ਮਾਡਲਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਆ, ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਕਿ 90%, 99.7% ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। 84% ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸਿਰਫ 5% ਕੇਸ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ 90% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, 60 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 81% ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 50 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਉਹ 70% ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਏਜ ਘਟ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਆ। 40 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 63% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਲਈ ਆ। 30 ਤੋਂ 39 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 54% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ 46% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਆ। ਤੇ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 37% ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਆ ਜਾਂ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲਬਰਟਾ ਆ, ਇਹ ਸਟਿਲ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਨੇ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਜਾ ਯੂਕੋਨ ਤੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੂਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਆ, ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਡੋਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਤੀਜੀ ਡੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਤੀਜੀ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਉਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਹੋਰੀ ਬੜੇ ਖਫਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਫਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਟਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੈ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਹੋਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਤਕੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਬੈਂਫ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੇਅਰ ਆ ਕੈਰਨ ਸੋਰੈਨਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਅਰ ਦੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਟਵਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਹੰਬਲਡ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ ਆਪਣੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਲਬਰਟਨ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜੋ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਸੈਨੇਟਰ ਹੈ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰ ਮਿਚਲ ਹੋਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਨੇਟਰ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਲਬਰਟਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੀਏ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਹੋਰੀ ਪੂਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, UCP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਬੈਕ ਬੈਂਚਰ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਤੂਰ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $15,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਵਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਲਿਮਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਤੂਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਆ NDP ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਦਵਿੰਦਰ ਤੂਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ MLA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਸੀਟ, ਸਿਰਫ 91 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ 91 ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ NDP ਪਾਰਟੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਕ ਮਸ਼ਰੂਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਸਰ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਨੰਗਾ ਤਾਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ
ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਟਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 3 ਜੱਜਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰੀਤੂ ਖੁੱਲਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਜਿਕ ਮਸ਼ਰੂਮ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਇਸ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਮੈਥਿਊ ਬਰਾਊਨ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।